لڑکی والوں کے پاس دولت کا سوال نہ کرو، لڑکی والوں کے پاس دولت نہ دیکھو، لڑکی کو دیکھو۔ دولت کینسل۔ خاندان کون سا؟ بیگاں، سیداں، تکنیاں، پٹھانا، یہ بھی دیکھتی ہیں آج کل، دیکھتے نہیں دیکھتے۔ ایک گاؤں کو گیا میں، میرے ساتھ سبھی بھی رہتے ہیں، پوچھو تلنگانہ کا، وہاں بیان کو گیا، 5-6 چٹھیاں ہیں، چٹھیاں، اتفاق سے وہ 5-6 چٹھیاں بھی لڑکیوں کے، نوٹ کرو لوگوں، بعد میں سنو، ابھی آگے سنو، 5-6 چٹھیاں بھی لڑکیوں کے، اور ان چیٹیوں کا مضمون بھی تقریباً ایک ہی تھا، ملتا جلتا، اور وہ بچیاں بھی کون تھی؟ 5-6 بچیاں بھی سید خاندان سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت بڑی مصیبت ہے، سید بچوں کو کون بھی شادی کرتا چاہیے۔ تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ آخر سید بچیوں کو کیوں شادی نہیں کرتے؟ سید بچیاں تو نبی کی انڈائریکٹ بیٹیاں ہیں، آل رسول میں سے ہے، حسنین کی اولاد میں سے ہے، دنیا کے خاندانوں میں سب سے زیادہ شریف و عزیز خاندان سید ہے، پھر اس بچی کو کیوں شادی نہیں کرتے؟ میں ایک مولوی صاحب کو پوچھا وہاں کے، تو وہ عجیب جواب دیے، نہیں حضرت ہے کہ نوجوان ہوتی سید بچی کو لڑکا کہتے ہیں، گالی دینا نہیں کہتے، مارنا نہیں کہتے۔ میں بولے ہاں بیٹا کہتا ہوں، غیر سید کو کر لگا کو گالی دینا کیا؟ غیر سید کو لگا کو مارنا کیا؟ جورو کو گالی بھی دینا نہیں، جورو کو مارنا بھی نہیں، چاہے انہیں سید ہو دو، چاہے انہیں پٹھان ہو دو، چاہے انہیں خان ہو دو، چاہے انہیں لبابین ہو دو، چاہے انہیں دکنی ہو دو، بیوی کو گالی دینے والا رذیل ہے، بیوی کو مارنے والا رذیل ہے، اسے عزت دو، اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے۔ سید کو بھی کرو، خان کو بھی کرو، پٹھان کو بھی کرو، دکنی کو بھی کرو، لبابین کو بھی کرو، مذہب ہمارا ایک ہو، مسلک ہمارا ایک ہو، تھوڑا بہت اختلاف رہا مسلک میں اسے بھی سامنے رکھو، لوگوں کرو شادی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حضرت ہمیں تکنیاں شیخہ کو کرے تو ہوتا، بلا پہلے کر بعد میں ہوتا، ابھی کراتے ہوتا کیا؟ وہ مجھے پوچھتا بچہ بچی کا فیکٹری چلا رہا ہے، مجھے کیا معلوم کہ تیرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ دین یہ کہے دولت ہٹاؤ، خاندان بھی نہ دیکھو، ہاں ذرا صورت دیکھو لیکن اتنا زیادہ دیکھو، نظر کے جتنی نظریں ہیں اتنے فیصلے ہیں، کبھی کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے وہ چیز مجھے پسند نہیں آتی۔ دیکھو ایکٹیوا کے کتنے کلر ہیں،
ایک کلر کی گاڑی ان کے پاس، ایک کلر کی گاڑی میرے پاس، ان کی گاڑی کا کلر مجھے پسند نہیں، میری گاڑی کا کلر ان کو پسند نہیں، لیکن تمام رنگ بازار میں ہے کہ نہیں؟ کتنے ڈیزائن کے کپڑے ہیں، کبھی چکسوں کا کپڑا اٹھا کر ڈالتا خوبصورت، دوسرا اٹھا بھی کر وہی چکسوں کا کپڑا اور کر کے آپ کو لے لے وہ چلے جائیں. ذرا دیکھ لیو حسن کو اتنا زیادہ ریجیکٹ کرو لوگوں، ذرا دیکھ لیو. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا شادی سے پہلے ایک مرتبہ جس سے نکاح ہوتا اسے دیکھو، ایک مرتبہ خالی دیکھ کو، بات پکی ہوگی تو چھوڑ دو، پکی نہیں ہوگی بھی چھوڑ دو. آج کل ہے نا رسم کو آدھی شادی بول رہے ہیں، جاہلا بے حیا بے شرم. نکاح ہو ہمارے بڑوں کے دور میں ہماری بھی شادی ہوئی، میری بھی نکاح ہو کر بھی بازو بازو ہمارے بڑے اپنا نہیں کھڑا ہے. اب تو رسم میں بازو بازو کھڑا رہا نہیں، اسے نے تو حسرا ہونے سے نکاح سے لا بول ولا قوت الا باللہ. ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم غیروں کے طریقے اور ان کا دھوپ جاتے. حاجی صاحب شہروں کی بات نہیں، خلیوں میں بھی یہ فتنے داخل ہو چکے. اللہ کا کرم تھا 2-3 سال پہلے تک شادیاں بڑی شادی ہو رہی تھی. اب جب علماء کرام اس پر بولنا چھوڑ دیے تو اب پھر وہی فتنے، 11 دن کی شادی، 12 دن کی شادی، 8 دن کی شادی. شادی سے پہلے 4-5 دن تک لڑکا لڑکی اسٹیج میں کھڑ کر پوزنگ دے رہے، تصویریں دے رہے ہیں. خوشی میں کبھی لڑکا ناچ رہا ہے، کبھی لڑکی ناچ رہی ہے. شریعت کے احاطے میں ہے کہ جہنم کے گڑھے میں ہے. نسبت آدھی شادی نہیں، ایک معاہدہ بس اتنا، تمہاری بیٹی کو ہمارے علاوہ دینا نہیں، ہمارے بیٹے کو تمہارے علاوہ ہمیں کرتے نہیں، بس ہو گیا رشتہ ختم. آدھی شادی نہیں. اب تو ہمارے نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں، رسم کے بعد ان کا نمبر ان کے پاس، ان کا نمبر ان کے پاس چل رہا. تم لگا پریشان ہو کہ کیا کیا معلوم ہے، بولی سب کو بولتے. I am very specialist for this subject. حرام ہے جب تک میں نے قبول کیا بولتا نہیں، بات کرنا اور دیکھنا. شریعت نے جتنی گنجائش کی اتنی گنجائش پر عمل کرو، اس سے زیادہ ہرگز نہ بڑھو. شریعت نے گنجائش دی کتنی؟ ایک مرتبہ دیکھنے کی، دیکھ لیو. کیوں کہا شریعت نے، کیوں کہا رب العزت نے، کیوں کہا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ شادی کے بعد کوئی شوہر یہ نہ کہے کہ میں تجھے دیکھا نہیں کر لیا سو. وہ شادی محل کے لیٹا میں ٹھنڈا سو، یہ باتیں نہیں آنا. اس کے واسطے ایک مرتبہ دیکھ لیو، بس ہو گیا، قصہ ختم. شادی تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی بات نہیں. بہت باتیں ہیں میرے دوستوں، آپ حضرات علماء سے تفصیلاً ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ سننا. میں تو صرف سرسری باتیں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں. لڑکی کا حسن دیکھ لیے، اسے بھی زیادہ ریسپانس دو. اب دیکھنا کیا، دین دیکھو. دین صاحب پوچھو لڑکی والوں سے، کیا تمہاری بچی صوم و صلات کی پابند ہے؟ صاحب پوچھو تمہاری بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہاں تمہاری بچی ناظرہ ختم کی؟ پوچھو صاحب. تمہاری بچی اردو پڑھنا لکھنا جانتی ہے؟ اچھا چلو بھی اردو نہیں، انگریزی جانتی ہے، تمل جانتی ہے، دین کی کتابیں پڑھ لیتی ہے؟
बेसिक दुआएं और बेसिक मसाइल उसे मालूम है। मजलिस में बैठकर ये पूछो, औरतों ने पूछे। फिर खाली लड़की को नहीं, उल्टा लड़के को भी पूछो, क्या साहब तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ना आता है क्या? तुम्हारे बच्चे को पूछो। शादी के ये सही सवालात पैदा होंगे तो हमारी नस्लों में इल्म आएगा। क्या पढ़कर है तुम्हारा बच्चा? स्कूल कितना पढ़कर है? एसएससी, मैट्रिक, पीयूसी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फिर दीन में कहां तक पहुंचा है? कुरान पढ़कर है? कौन से उस्ताद के पास कुरान पढ़ा? मौलाना के पास पढ़ा है। जरा पीछे से आकर मौलाना को तहकीक करो। लड़की को जितना तहकीक करते नहीं, उससे ज्यादा इस दौर में लड़के को भी तहकीक करना। क्या हजरत, उन्हें तबारक बोलकर बच्चा है ना, उन्हें तुम्हारे पास इसका कुरान खत्म करे सो हाओ 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 पूरा पढ़े हजरत, नहीं उनको भागा की नहीं पूरा करे, पूरा पूरा पढ़े। कैसा बच्चा हजरत? अरे हीरा जी, घर से दुकान को जाता, दुकान से मस्जिद को आता, मस्जिद से दुकान। जिस नौजवान की सनक उसके मोहल्ले का इमाम दे दे, अब तहकीक का दरवाजा बंद। लेकिन मौलाना से जो तहकीक करते हैं ना, उससे पर्सनल रखो। अगर मौलाना पॉजिटिव रिपोर्ट दे डाले तो उसे इजहार करो, नहीं जी बराबर नहीं, उन्हें रात भर चुटका रखता हूँ, रिश्ता भी तोड़ दो। मौलाना बोले नको, मौलाना क्या क्या सिखाना पड़ता है। दीन को कितना जानता है हमारा बच्चा, दीन को कितना जानती है हमारी बच्ची। बहू बनकर आने वाली क्या हमारे घर की लायक है? दामाद बनकर आने वाला क्या हमारे घर के लायक है? ये दीन की तहकीक करो। ये काम हासिल करने के अंगूठी करते, पट्टी करते, चेन करते, शादी में इन्हों एक अंगूठी उनको डालना सकते, उन्हों एक अंगूठी इनको डालना सकते, उन्हों पाव किलो की पट्टी लेको जाना सकते, इनको गले की चेन देना सकते। इतने मसाइल खाली रस्म में खर्चा होता ना हजरत, वो 2 शादियां करा सकते शरीयत के मुताबिक। जानबूझकर गलती करते ना भाई, लगा जानबूझकर जब गलती करेंगे तो खुदा ऐसे लोगों से करीब है कि दरवाजा तौबे का बंद कर देता। सुनना पहनना हराम है, अभी रस्म से पूछना शुरू किया, फकीर कहीं का। बात मजबूत करने के लिए गए, मर्जी से उनको चाय बिस्किट, वो भी वो जुमला बोलना, क्या इनको भी ये जरूरत है? मुंह की बात बोलो, समोसा गरम नहीं रखना जी का वो 15-20 में एक जने को शुगर हड्डी उसी अलग स्पेशल फिक्की चा देना, 4 के 7 कट्टे में 15 मीठे चाले लगा तो दिया। हमारे पुप्पा का अदब करे नहीं, कदर करे नहीं हमारे पुप्पा की, वो अलग। समझो दोस्तों, हमारे अमाल से हम परेशान हो गए। आज दुश्मनों को अल्लाह ताला हमारे सरों पर इसलिए ला दिया कि हम अपने अमाल में गिर गए, हमारी तमीज चली गई, हमारी तहसीब चले गई, हमारा अदब चला गया, हमारा प्यार चला गया, हमारे फायदे चले गए, एक दूसरे की हमदर्दी चले गई, शराफत चले गई हमारे से। नाम के मुसलमान रह गए, वक्ती शक्ल के मुसलमान रह गए, अंदर खोखले के खोखले रह गए, अंदर खाली के खाली हो गए। जमाने को धोखा दे रहे हैं हम, यहूदियों और ईसाइयों को धोखा दे रहे हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन खुद से कभी पूछ कर देखो कि हम कितने % मुसलमान। कभी खुद से पूछ कर देखो कि हम कितने % मुसलमान हैं। नौजवानों जाग जाओ नौजवानों, शादियों को आसान बनाओ।
کوئی سوال نہ ہو، تمہاری طرف سے کوئی سوال نہ ہو۔ نبی تو نبی تھے، نبی نے جن صحابہ کی تربیت کی، ان کی شادی کے واقعات ہزاروں صفحات میں موجود ہیں۔ کیا کسی صحابی نے رسم پر انگوٹھی مانگی؟ کسی صحابی نے جہیز مانگا؟ کسی صحابی نے شادی کی دعوت مانگی؟ کسی صحابی نے جوڑا لیا؟ کسی صحابی نے پلنگ لیا؟ کسی صحابی نے بیرو لیا؟ اگر لیا تو لو، اگر صحابی نہیں لیے تو پھر تم ابو بکر کا نام نہ لو، تم ابو بکر کا نام نہ لو، تم عمر کا نام نہ لو، تم عثمان کا نام نہ لو۔ حضرت آپ جس سے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجھے معاف فرما دیں، مجھے تو دعا کرتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے اس ظالم شوہر اور نوشا کو جو بہت ظلم کر کے آ کر مسجد میں شریک بن کر بیٹھا، ظلم کر کے آیا ہے، ظالم ہے، ظالم۔ لڑکی کے باپ کو پراپرٹی بیچنے پر مجبور کر کے آ کر بیٹھا ہے۔ پوری زندگی کی کمائی یہ بیٹی پر خرچ کرنے پر مجبور کر کے آ کر بیٹھا ہوا۔ ہم اسے دعا دیں، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، اللہ اس ظالم کی زندگی میں ایسی محبت عطا کر جیسے تو نے آدم اور حوا کے درمیان محبت عطا کیا۔ ظالم کو نبی کی محبت کی دعا دیں۔ انجانے میں علماء دعا کر دیں گے، لیکن لے کر شادی کرنے والے سوچو کیا یہ مقدس دعا، یہ بہترین دعا بہترین جگہ میں تمہارے حق میں قبول ہوگی؟ تمہارے حق میں قبول ہوگی؟ کم سے کم ایک عالم، ایک قاضی، ایک خطیب انجانے میں جو دعائیں دے رہا ہے نا، ان دعاؤں کا لحاظ کر کے جو لیے اسے واپس کر۔ آدم کا واسطہ محبت کا واسطہ، موسیٰ کا واسطہ ان کی محبت کا واسطہ، ابراہیم کا واسطہ ان کی محبت کا واسطہ، ایوب اور اس کی بیوی ان کے درمیان کی محبت کا واسطہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے پیغمبر کی زندگی کی اور ان کی محبتوں کا واسطہ دیکھ کر کے اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا دعا اسے ظالم کو دے رہی ہے؟ کیسی دعا دے رہے؟ ذمہ داروں، مالداروں، علماء کے ساتھ مل جاؤ، شادیوں کا وہ نصاب طے کرو جو قرآن نے بیان کیا، شادیوں کا وہ اصول تیار کرو۔ ہمارے تمل ناڈو کی شان ہے، پولیس سے اتنا نہیں ڈرتا، محلہ چکتا کے ذمہ داروں سے ڈرتا۔ کیا حضرت؟ میں فخر نہیں کرتا، اچھے اچھے الحمدللہ لیڈراں مالدارہ میرے سے ڈرتے ہیں، الحمدللہ۔ کہاں نے وہ پٹے پٹے سے بولا تھا کہ بول کر، باوجود اس کے میں جب والدہ کو جاتا ہوں تو ہماری مسجد کے متولی صاحب سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے تمل ناڈو کی شان ہے۔ ایک زمانہ بربلا کوئی شراب پیتا جماعت سے نکال آتے، کسی کے گھر کی چھپری فرار ہو گئی تو پورے گھر کو جماعت سے باہر کر ڈالتے، جنازہ نہیں دیتے، تختہ نہیں دیتے، قبرستان میں جگہ نہیں دیتے۔ پھر ان لڑکوں کے لیے بھی قانون بناؤ جو ظلم کر کے جوڑا دہیز لے کر شادی کی دعوت ظلمن مانگ کر بکرے کی گوشت کی شرط لگا کر جو شادیاں کرتے ہیں، ان کے لیے مسجد کا دفتر ہی دے ان کو۔ 4 کو کرو 400 سدھر جائے۔ کیا اس قسم کے شرائط قرآن و حدیث میں نہیں؟ شادیوں کو آسان بناؤ۔ ہاں، خوشی جائز طریقے سے کرنا، دعوت کھلانے کی خواہش ہے، ویپن پر لینی، بنگلور پورے کو دعوت دے، لیکن تمہارے پیسے سے، جیب سے۔ بھوپا کے چہلم میں
चिच्चा की दावत कर दे कौन की बोलिया कहते मेरा दिल देखना कहते हो मेरे दोस्त की शादी में देख बाप शादी दोस्त की हो रही है इन्हें उठा उठा को खड़ा खा रहे तेरे बाप का माल इन तमाम बातों का हिसाब अल्लाह की अदालत में होगा। दुनिया के सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बच जाओगे, मेरे रब की अदालत से कोई नहीं बचेगा। हजरत उन्होंने भोग को दिए तो क्या करना? नक को बोलो भाई, नक को, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी मर्जी, हमना नक को साहब, हमना नक को कोई भी जबरदस्ती कर कुत्ते का गोश्त दिया तो ले लेती, वाही लिया नहीं अगर तुम मोहब्बत ये समझते। जब जो चीज हराम है, नाजायज है, कोई जबरदस्ती देता है तो लेते नहीं, ये भी नाजायज है। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो आप कबूल नहीं करते। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत अशरफ अली अलैहिर्रहमान, मैं खुद उस जलसे में हाजिर रहा। हजरत वाला ने खिताब में फरमाया, दुनिया में शादी के मौके पर लड़के वाले जुल्मन जो चीज लेते हैं, हशर के मैदान में उसे वापस करना पड़ेगा। बेहतर है कि वहां वापस करने से दुनिया ही में वापस करो। हजरत आप जाको 2 लाख पैसा अगर वापस करने होगा क्या हजरत तुम्हें कौन बुलाया सर मलिक को, निजामुद्दीन को अब छोड़ेंगे नहीं, बेहतर है जल्दी आरएस को बुला लो, निकल जाओ। अब कहाँ हजरत वो 2 लाख? एक काम करो, ससुरे को कुट्टी में डाल लो, बोलो अब्बा, अब्बा ना बोलते ससुरे को, मैं क्या बोलते अब्बा ना बोलते, ससुरा भी बाबा ना बाप काटी दे ना करते, अब एक साथ देने नहीं होता, महीने महीने को 10,000 रुपये ला कर दे आपको। अब दिया सो बेटी का बाबा का नको 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 बा मैं जाको काम जमीन सबकी बात सुन लगी जाओ बा नको बा तुम्हें ले लो, उसके बाद तुम्हें क्या करते हैं कि वो तुम्हारी मर्जी। हकीकतन व ज़ाहिरन में अपने जिम्मे से बरी होता हूँ कि बोल कर दिए डालना। शादियों को आसान बनाओ नौजवान, शादियों को आसान। वक्त होता तो मैं आपके सामने तफसील से और भी कुछ बातें अर्ज करता, लेकिन आपके ही शहर के उलमा इकराम क्या कम है इन तमाम बातों पर रखने के लिए, बस अमल करने की सख्त जरूरत। इतनी आसान बनाओ शादियां, हमारे गांव हमारे खानदान की कोई बच्ची मायूस करके अंदर हो गई। मैंने एक मरतबा एक तकरीर में एक अजीब सा जुमला जो अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाल दिया, मैंने उसे बयान किया। उस वक्त स्टेज में बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे, औलिया बैठे हुए थे। जुमला सुनते ही ज़ार और ख़ितार रोने लगे। मैंने कहा कि किसी गांव किसी मोहल्ले की बच्ची सिर्फ जोड़े देश की मुसीबत से मजबूर होकर अपने घर के अंदर अपने घर को तके में रखकर अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर को याद करके रोती है, तो उस रात शायद के किसी वली की दुआ कबूल हो जाए। ऐसे रातों में हमारी कितनी बहनें शादियों के बोझ में दबकर माँ बाप से चेहरे छुपाकर रात के अंधेरों का फायदा उठाकर आंखों को पोंछती हो कि जरा याद करो मेरे नौजवान, याद करो, क्या वो सब हमारी ईमानी बहनें नहीं, इस्लाम की बेटियां नहीं?
अल्लाह तबारक व तआला उनसे लेने का हुक्म देते तो उनको तुम्हारे से ज्यादा नवाजते। बहुत घर है ऐसे, मैं जानता हूं, एक घर में 6-6, 7-7 बच्चियां हैं। भाई के पेट में अल्लाह ने बेटियां दिया, बहन के पेट में बेटे दिया। भाई गरीब, बहन का शौहर अमीर। वो बहन चाहती नहीं मेरा भाई गरीब है, मेरी शादी में बहुत मेहनत किया, अल्लाह उसे बेटियां दिया है। भाई को तसल्ली देती नहीं, भाई वो डरने को हमें तेरे बेटियां को शादी करनी। भाई और भाई के बच्चों को तरसता छोड़कर बेंगलुरु और चेन्नई में रिश्ते लगाने वाले रसीद भी है दुनिया में। बेटी वाला पढ़कर नहीं बोलता मेरे पास बेटियां हैं शादी कर लो बोलकर। जब उसके खानदान, उसके खून का कोई रिश्ता उसके घर को छोड़कर कहीं और शादी करता है, उसका दिल जब दुखता है ना, अल्लाह का अर्श लरसने लगता है। ये दर्द आप लोगों को नहीं मालूम, किसी को अल्लाह दे देते थे। शादियों के हसीन महफिलों में गरीब बच्चियां जाकर अपने माँ बाप की गुर्बत पर रोकर आती, अपनी माँ बाप की गुर्बत पर रोकर आती। कितने बच्चियों के बाप सिर्फ अपनी बच्चियों की जवानी देख देख कर बीमार पड़कर मर गए। इसके जिम्मेदार कौन? माँ बाप बच्चियों के साथ में शर्मिंदा है। आज पैदा करने को तो हम कर दिए, लेकिन हमारे बच्चों के हम ख्वाहिशात पूरे कर ना सके। हमें आगे बढ़े तो दर्द कम होगा। खुदारा शादियों को आसान बनाओ, बहुत आसान बनाओ। आज से बदल दो, शादियों के तरीके बदलो, उसूल बदलो। बोलो इंशाअल्लाह बदलेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको बदलने की तौफीक अता फरमाए। कौन कौन सादी सीधी शादियां करेंगे हाथ उठाओ। इनकी होगी वो भी उठा नहीं उठाओ, अपने बच्चों की सादी सीधी शादियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ हाथ उठाता हूँ। मुझे भी अल्लाह एक बेटा दिया है, जब उसकी शादी का वक्त आएगा, आज जो बातें आपके सामने किया उसी पर इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदा रहूं तो मैं जरूर अमल करूंगा। हमें भी अमल करना, बोलने वाले अलग नहीं है, बोलने वाले भी अमल करना, सुनने वाले भी अमल करना। उरले नसीहत पीछे फजीलत का किस्सा नहीं चलता यहाँ। समझ में आई बात? अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे कहने पर एक किताब लेकर आए, घर जन्नत कैसे बने, मियाँ बीवी कैसे जिंदगी गुजारे और किन बातों पर अमल करने से अल्लाह ताला घरों के अंदर रहमत का, बरकत का फैसला फरमाते हैं। ये किताब मेरे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार हाफिज़ साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू की लिखी हुई किताब है। मेरे कहने पर लेकर आए हैं। बहुत अच्छी किताब है। आप में से जो खरीदना चाहते हैं वो ज़रूर खरीदें, पढ़ें, अमल करें। इंशाअल्लाह ताला घरों के अंदर जन्नत जैसा मज़ा मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं।